A very warm good morning to everyone. Welcome to day 51. It's a part B. We are going to start macroeconomics. Till day 50, we are only discuss economics. Under the microeconomics, we have discussed already 6 chapters. It's related to the only microeconomics, how microeconomics will be the importance to understand economics and what are the concepts we have already discussed under the microeconomics. Today onwards we are going to start part B, that is macroeconomics, how macroeconomics is different from the microeconomics, why we have to study macroeconomics, what is the basic difference between your microeconomics and macroeconomics. So try to understand difference between micro is very easy. Already in the first chapter, little bit differences we got to know that what is the difference between your micro and macro. Micro means small, macro means large. If your class strength is 60 or 70, if I study your whole class as a whole class, I consider the behavior of second year commerce, that is a macroeconomics. If I individually selected any particular person or any particular student, that is considered as a microeconomics. We already people knew about that. Micro means a individual, is a individual income or a individual expenditure or a individual whatever it will be. The individual units are very important under the microeconomics, but when comes to the macroeconomics, we are study economy as a whole, that is called a macroeconomics. Here first 1 mark or 2 mark question they ask, what is macroeconomics? What is macroeconomics? Maybe a 2 marks question they will ask, what is the answer for the what is macroeconomics? The one word is very important. We are study economy as a whole year. We are study economy as a whole. It means we are never divide the economy as a small units or a individual parts. We are consider each and everything under the macroeconomics. I already told you, if you people are considered only Wipro company or Infosys company, that is microeconomics. If you consider all the IT/BT companies overall India, that is your macroeconomics. If I selected particularly 1 or 2 student from your class, that is called a microeconomics. If I study your whole class, that is called your macroeconomics. Then what is the example for the macroeconomics? So when we are discuss the microeconomics, individual income, individual expenditure, individual firm, these are the example for the your microeconomics. When come to the macroeconomics, the examples are very important here. Word aggregate demand. Aggregate demand. It means there is no individual demand here. I am not considered a X person individual. I am not considered a Y person individual. I am not considered a Z person demand. I am considered all the consumers demand here. That's why I consider as a aggregate demand. And next one is a employment. Employment means many people are working under the economy. I am considered whole employment level in a economy, that is a macroeconomics. Then general price level. General price level. It means if you consider only Britannia price, if you consider only Parle-G price, if you consider only some other toothpaste price, that is called a microeconomics. But under the general price level, I have to discuss all goods price level in a general price level, that is called your macroeconomics. Is it clear? So it means macroeconomics means, how can you write? Macro is nothing but large. There is no individual concept here.
always we are discussing the things in a very vast area. The area of study will be the very big here compared to the microeconomics. What will happen to the in the aggregate demand for the microeconomics? Here the individual demand will become, here individual employment will become, here individual price level will become, but here we are considered as a whole economy, that is considered as a macroeconomics. Micro means small, but macro means a large quantity or large area is considered as a macroeconomics. 2 marks question. What is the meaning of macroeconomics? Macroeconomics is nothing but they are study or we are study economy as a whole. This word is very important. Economy as a whole is called the macroeconomics. And for example, aggregate demand, employment, general price level, and one more very important example is a national income. Because under microeconomics we study individual income. What is my income? What is my brother income? What is my papa's income? What is my mother income? So we are discussing the individual incomes under the microeconomics, but here we are discussing the national income. National income is nothing but your GDP or GNP. Gross domestic product. It means every individual income is considered as a GDP only, right? My income is also there, your income is also there, and some other income also there. So we are considered as a national income is the best example for the your macroeconomics, and your whole class is the best example for the macroeconomics. Is it clear? So these are the example for the macroeconomics. I hope it's clear to what is the meaning of macroeconomics and what is the example for the macroeconomics. Is it clear? Can you move for the next concept, that is country total production and level of employment. So why I wrote that particular statement, country total production and level of employment. Here country total production and level of employment. Total production means is a not an individual concept, it's a macro concept only. Total, if I to the particular firm production or particular individual production, that is a micro, but here I consider country total production, all firm production will be considered here. Then level of employment, macroeconomics analysis, country total production and level of employment is called a macroeconomics. Always try to analysis country's total production plus level of employment, because when the total production will be the increases, automatically your level of employment is also increases. For example, today you are producing 10 Royal Enfield bike, when the demand will be the increases in the economy, you are going to increases your production also. It means 10, now you are producing 100 Royal Enfield bike. Because of production of the 10 Royal Enfield, 4 labors are there. Now you have to produce 100 Royal Enfield, then 10 into 4, 40 labors are available, or 40 labors are how to work there. Then level of employment also increases, right? That's why I am considered the macroeconomics analysis, country total production and level of employment is called the macroeconomics. When the country total production is increases, automatically level of employment is also increases, because I already told you employment is considered as the example for the macroeconomics. Is it clear? And total output or total production is also considered as a example for the your macroeconomics. Then second one is there are two concepts comes to the NCERT textbook. They are mentioned. One is the inflation and one is the deflation. What is the meaning of inflation? These are the example for again for the macroeconomics concept. Why inflation? Why deflation is the example for the macroeconomics. What will happen under the inflation? What will happen under the deflation? Inflation is nothing but it's a situation continuously prices are increasing in an economy. So today Parle-G biscuit prices is 5 rupees, tomorrow it will increases to the 8 rupees, and next day it will be the 10 rupees and 15 rupees and 20 rupees. Continuously the prices will be increases in an economy. That concept is called as a inflation. If prices are continuously increases in the economy, what will happen to the consumers? They are unable to purchase those particular goods in the economy. Their purchasing power will be the automatically decreases. For example, what will happen in the economy if every people are now
can buy Parle-G biscuit, because Parle-G biscuit price will just maybe is a 10 rupees. If inflation situation will be there, continuously this Parle-G biscuit prices will be the increases in the economy. Today is 10 rupees, tomorrow it will increases to 20 rupees, then 30 rupees, then 100 rupees. Continuously prices are increases, then purchasing power of the people will be the decreases here. Few people are unable to purchase the Parle-G biscuit because the prices are continuously increasing in the economy. Money lost its value. Money lost its value. It is nothing but when prices are continuously increases in the economy, money lost its value and the purchasing power of the consumer will be the decreases in the economy. That particular concept is called the inflation. Obviously, there is no value for the money here, because the only value will be the given to the your particular goods. Because the actual price of the Parle-G will be 7 rupees or 8 rupees. Now we are paying for 10 rupees, is okay, fine, we can able to purchase that. But if 100 rupees of the Parle-G biscuit, our purchasing power will be the decreases, then money value will be the lost in the economy. That concept is called inflation in the economy. Is it clear? So that opposite to the inflation, there is a one more concept is a deflation, also depression. Both can is a fine, deflation or depression. Here the prices are continuously increases. In the case of inflation, prices are continuously increases, money lost its value. It means a decrease, money value will be the decreases here. Here production and output, even employment level continuously decreases in the economy. Here prices are continuously increases, but when comes to the deflation or the deflation, production, output and employment level continuously decrease in the country. That situation is called deflation or depression. What will happen? Continuously production or output decreases or employment level also decreases, money value will be the increases here. Is it clear? But it means employment level also increases, the output level also increases and production level also increases. We didn't get more goods and services in the economy, because every people or every person lost its job in the economy and is facing the money scarcity in the economy. So that particular concept is considered as a deflation. Try to understand the difference between the inflation as well as the deflation. Is a basic difference. In the inflation, price continuously increases in the country. Here deflation, production, output and employment level continuously decrease in the economy. This concept is inflation and deflation. Both are example for the macroeconomics. Why it is an example for the macroeconomics? Because inflation, general price level we are considered. Not only Parle-G price I am considered, not only Britannia, not only hide and seek, not only motorcycle, not only car. So all the goods prices are will be considered. It means the general price level will be the increases continuously in the economy. That is the example for inflation. Here production, output, employment level continuously decrease in the economy. These are the example for the macroeconomics. That's why your inflation as well as the depression or deflation is the example for the macroeconomics. Is it clear? Next one is a composed of distinct sector. This statement is very important here. Composed of distinct sector. Why we have to study macroeconomics? What is the importance of macroeconomics? Why not we are only handle the microeconomics in the economics? Sir, is it fine microeconomics only study? No, macroeconomics is very important. That is the best example is now is a composed of distinct sector, because we have the four kinds of sector. One is the private sector, government sector, household sector, as a firm sector also, and the external sector also. We have relationship between the, for example, if you go for the agri sector, industrial sector, household sector and external sector also we have. Otherwise government, household, private, external sector. So when we are worked together, the production, output or employment level also increases. A single person cannot do in the economy, because when we join together both the hands, the claps will be there. A single hand can't do anything in a economy. That's why they are saying that the composed of distinct sector, because agriculture, in the sector of agriculture they are producing many goods related to the
food factor and they are sent to the household sector. Then household sector are purchase goods and services and they are paid to the money to the agriculture sector. And that's why we are saying that distinct sectors are very important to understand macroeconomics, because agriculture as well as the industry sector have the relation, because industrial sectors or agriculture sector are send some raw materials to the industrial sector and industrial sector import some raw materials from the agriculture sector. Here we have the household sector and business sector, because these people are producing some goods and services in the economy and they are sent to the household sector, and household sector are import some goods and services from the business sector. It means every sector have the relationship with the another sector, then only we can run the economy. That is called the macroeconomics. Even we people are always not independent in an economy. In some other way we have to be depends on some other people, because your neighbors also help sometimes. For example, your friend also, your colleague also, or some other your relatives also, they will help you sometime. That's why distinct sectors are very important. Agriculture helps to the industry sector, industry sector helps to the household sector helps to the business sector. If you are particularly study about the agriculture sector, that is called the microeconomics. But in our economy we have all four sectors and we have to combine those sectors and run the economy. That's why macroeconomics is very important to understand. Why macroeconomics is very important to understand? Because we have two concepts here. One is a taxation and one is a budgetary. These are the vast concept in an economy, taxation as well as a budgetary. If you want to understand taxation as well as a budgetary concept, you have to understand macroeconomics or you have to study macroeconomics, because taxation is not an individual concept. Everyone are paying tax tax to the government, and we are making budgetary with the help of tax money, with the help of tax only. So these are the under again comes to the macroeconomics. So like budgetary concept, like taxation, like national income, these concepts are we have to understand, then only we have the study the real economics. Only demand and supply is not a economics, because apart from that we have the very interesting chapter like national income accounting, some budgetary concept, taxation, money and banking. These are the again comes under the concept of part B is a macroeconomics. Is it clear? Here the next one is a very important for the 6 marks question for your annual examination. Sometimes they wish for the 4 marks also, sometimes they will ask for the 6 marks also, depends on your question bank also as well as the question paper pattern. If they ask for the 4 mark question, how to write, what way macroeconomics is different from the microeconomics. If they ask for the 6 marks question, how to write for this particular question. Here they expected paragraph answer. So few people what they did actually in the last March 20th question paper or 2019th March question paper, they make a two table. One side is a microeconomics, one side is a macroeconomics, and they are differences between the microeconomics. It's a large, it's a small, and it's a example for the individual unit, it's an example for the national income, and they make the differences and they wrote, they get marks for 3 or 3.5, or few people got 2 marks. Why they cannot get the 4 marks out of 4? Because they are asking what way macroeconomics differ from the microeconomics. They are not asking the difference between the microeconomics, how macroeconomics is different from microeconomics. It means first you people have to write what is the meaning of microeconomics. What is the meaning of microeconomics? Microeconomics is nothing but we are studies the individual units. It's maybe an individual expenditure or an individual income or an individual firm, that is called a microeconomics. Micro means small. It means we are divide the economy as a small units or a small part, that is called your microeconomics. Then you give the some example of the microeconomics. Then you have to move what is the meaning of macroeconomics. What is the meaning of macroeconomics? Macroeconomics is nothing but macro means large.
So we are study economy as a whole, that is called a macroeconomics. For example, aggregate demand, general price level, employment, total production or total output. These are the example for the macroeconomics. In what way macroeconomics is differ from the microeconomics? Then you have to move. These both micro and macroeconomic are not different from each other. Both are combined. So some microeconomics concept comes to the macroeconomics to the analysis. Some macroeconomics concept comes to the microeconomics to the help of the analysis. Both are joined or both are help to each other. They are never be separated, but still we have some distinct differences between the micro and macroeconomics. It may be a small, it may be a large, it may be a narrow, it may be a wide. And what is the example for the microeconomics? What is the example for the macroeconomics? What are the theories will comes under the microeconomics? What are the theories will comes under the micro or macroeconomics? What is the first name of microeconomics? What is the first name of microeconomics? What are the theory we are study under the microeconomics? What are the theories we are under the study the macroeconomics? We have to study those differences between micro and macroeconomics for the tomorrow classes. So at least you have to write 5 or 6 differences between the micro and macroeconomics. Before that we have to study, we have to write what is the meaning of microeconomics, macroeconomics, and how micro and macroeconomics are both are relate in a nation or in a country. I will give notes that particular questions, like these kind of questions you have to take a notes from the lecturers only, otherwise you will lose the marks here only, because few people will get 99 in a annual examination where they lost 1 mark those kind of questions, because they don't know how to write these questions to answer, because they just go and directly they make a two table, one side is a microeconomics and one side is a macroeconomics, and they have to start differences between the micro and macroeconomics. But here we need some paragraph answer, what way it will be differ from, and what microeconomics will did, what macroeconomics will be did, because always microeconomics focus to the individual units, individual sectors, individual factors, but when comes to the macroeconomics, it's a vast area, it consider each and everything in a economy, that is called your macroeconomics. Tomorrow we'll discuss what is the basic differences between the your micro and macroeconomics for the 6 marks question or 4 marks question. So ಡೇ 50 ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವೇನನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ವಿ ರೀ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಅನೇಕ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ವೆಚ್ಚದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಆದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಉತ್ಪನ್ನದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಕೆಳಗಡೆ ನಾವು ಅನೇಕ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. 50 ಕ್ಲಾಸ್ಗಳನ್ನು ಅಥವಾ 50 ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಪಾರ್ಟ್ ಎ ಅಂದರೆ ಮೈಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಗೆ ಅಥವಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ನಾವೀಗ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಮಿಡ್ ಸೆಮಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಏನು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಮೈಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸನ್ನೇ ಕೇಳಬಹುದು, ಅಥವಾ 3 ಚಾಪ್ಟ್ರು ಮೈಕ್ರೋಯಿಂದ ಕೇಳಿ 3 ಚಾಪ್ಟ್ರು ಮ್ಯಾಕ್ರೋಯಿಂದನೂ ಕೂಡ ಕೇಳಬಹುದು ಅವರು. ಸೊ ಈ ಸಾರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು 50-50%. ಸೊ ಹೌ ದೇ ಆಸ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್, ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು, ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು, ಮತ್ತು ಮೈಕ್ರೋ ಕೆಲವರು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಮೈಕ್ರೋ ಜಾಸ್ತಿ ಓದಬೇಕು, ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಜಾಸ್ತಿ ಓದಬೇಕು, ಯಾವುದರಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ನಮಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಮೈಕ್ರೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಬಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಟಫ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗ್ತವೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಕೆಲವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಏನಾಗಬಹುದು, ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗಬಹುದು. ಬಟ್ ಅದನ್ನು ನಾವು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಇವಾಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಮಗೆ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ 50-50. 50 ಅಂಕಗಳು ಮೈಕ್ರೋಯಿಂದ, 50 ಅಂಕಗಳು ಮ್ಯಾಕ್ರೋಯಿಂದ. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೇ ಬಿ 52 ಅಂಕಗಳು ಮೈಕ್ರೋಯಿಂದ ಬರ್ಬೋದು, 48 ಅಂಕಗಳು ಮ್ಯಾಕ್ರೋಯಿಂದ ಬರ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲೇ 51 ಅಂಕಗಳು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ 49 ಬರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ 50-50 ಪೋರ್ಷನ್. ಎರಡೂ ಕೂಡ ಸಮಾನವಾದ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸನ್ನು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ 50% ಯಾಕಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮಗೆ 6 ಅಧ್ಯಾಯಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಮ್ಯಾಕ್ರೋದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮಗೇನಿದ್ದಾವೆ
6 ಅಧ್ಯಾಯಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎರಡೂ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ 2 ಚಾಪ್ಟರ್ಗಳು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಬಿಹೇವಿಯರು ಮತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೇವಲ 4 ಚಾಪ್ಟರ್ ಓದಿದರೆ ಸಾಕು 80 ಅಂಕಗಳನ್ನು ತೊಗೋಬೋದು. ಬರೀ 4 ಚಾಪ್ಟರ್ ಓದಿದರೆ 80 ಅಂಕಗಳನ್ನ ತೊಗೋಬೋದು. ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ಗಳು ಯಾವುವು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಕ್ಲಾಸ್ ಓಪನ್ ಆದಾಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಹೇಗೆ ಓದಬೇಕು, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ, ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ, ವಿಭಾಗ ಬಿ ಯಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ. ಸಮಗ್ರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಇದನ್ನು ನಾವು 2 ರೀತಿಯಿಂದಲೂ ಕರಿತೀವಿ, ಸಮಗ್ರ ಅಥವಾ ವಿಶಾಲ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ. ಸಮಗ್ರ ಅಥವಾ ವಿಶಾಲ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಹಾಗಂತಂದರೆ ಏನು ಸರ್? ನಾವೀಗಾಗಲೇ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆನೇ ತುಂಬಾ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತಂದರೆ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಘಟಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ ರೀ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಸಮಗ್ರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತಂದರೆ ಏನು? ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುವಂಥದ್ದೇ ಸಮಗ್ರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ. ಅಂದರೆ ಹೌದಾ ಸರ್, ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕತೆನ ಚಿಕ್ಕ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕತೆನ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾ? ಹಾಗಲ್ಲ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅಂತಂತಂದರೆ ಚಿಕ್ಕ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ವಿಶಾಲ ಅಥವಾ ಸಮಗ್ರ ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ವರ್ಡಲ್ಲೇ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಭಾಗಗಳಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಬಗ್ಗೆ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಘಟಕದ ಅಲ್ಲ, ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಂಪನಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀಬಹುದಾಗಿದೆ, ನಾನು ವಿಶಾಲ ಅಥವಾ ಸಮಗ್ರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತೇಳಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ, ಕರಿಬಹುದಾಗಿದೆ. 2 ಅಂಕದ ಅಥವಾ 1 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸಮಗ್ರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಅಥವಾ ವಿಶಾಲ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮಾತ್ರ ನೀವು 2 ಅಂಕಕ್ಕೆ ಬರ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಕೇವಲ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹೆಂಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಡಿತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 2 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆನ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಭಾಗಗಳಾಗಿ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಘಟಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ರೀ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ವಿ. 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಬೇಕು. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆದಾಯ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ವೆಚ್ಚ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬೇಡಿಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅನುಭೋಗಿಯ ವರ್ತನೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಆಗ್ತವೆ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಆಗ್ತವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಮಗ್ರ ಅಥವಾ ವಿಶಾಲ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಏನಂತ ಕೇಳಿದಾಗ, ಸಮಗ್ರ ಅಥವಾ ವಿಶಾಲ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂದರೆ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ ರೀ, ಸಮಗ್ರ ಅಥವಾ ವಿಶಾಲ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಕರೀತಾ. ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಬೆಸ್ಟ್ ಉದಾಹರಣೆ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯ. ಯಾಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯ ಆಗಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗದ ಪ್ರಮಾಣ ಆಗಿರಬಹುದು, ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಅಂತಂತಂದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಸಮಗ್ರ ಬೇಡಿಕೆ ಅಥವಾ ಪೂರೈಕೆ, ಒಟ್ಟು ಉತ್ಪನ್ನ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಆಗ್ತವೆ? ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದವ್ರಿ ನಮಗೆ? ಸಮಗ್ರ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ. ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲೇ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯದ ಬದಲಾಗಿ ನಾನು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ? ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆದಾಯ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಕೇವಲ ನನ್ನ ಆದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ, ಕೇವಲ ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವರ ಆದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನೇನಾದರೂ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆದಾಯ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಎಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ವೈ ಪರ್ಸನ್ ಅಥವಾ ಜಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನೇನಾದರೂ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯವನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕೇವಲ ನನ್ನ ಆದಾಯ ಅಲ್ಲ, ಕೇವಲ ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯ ಅಲ್ಲ, ಅಥವಾ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವ ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಆದಾಯ ಅಲ್ಲ,
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇದೆಯಲ್ಲ 138 ಕೋಟಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಆದಾಯವನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನಿಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕೇವಲ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವರ ಆದಾಯ, ಕೇವಲ ನನ್ನ ಆದಾಯ ನೀವು ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಆದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬದುಕುತ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಆದಾಯವನ್ನು ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಯಾವ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಆಗುತ್ತೆ, ವಿಶಾಲ ಅಥವಾ ಸಮಗ್ರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರವಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗದ ಪ್ರಮಾಣ, ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಉದ್ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಎಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸಮಗ್ರ ಬೇಡಿಕೆ ಅಲ್ಲೇನು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬೇಡಿಕೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ನಾನೆಷ್ಟು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅವನೆಷ್ಟು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅಥವಾ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವನೆಷ್ಟು ಬೇಡಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವರೆಷ್ಟು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ, ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರ ಬೇಡಿಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಓವರಾಲ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಏನನ್ನ ಬೇಡಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಪೂರೈಕೆ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಏನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಎಲ್ಲರ ಬಗ್ಗೆಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಎಲ್ಲರ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಎಲ್ಲರ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ ರೀ, ಸಮಗ್ರ ಬೇಡಿಕೆ ಅಥವಾ ಸಮಗ್ರ ಪೂರೈಕೆ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ಥರ ಒಟ್ಟು ಉತ್ಪನ್ನ, ಕೇವಲ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನೋಡಿದರೆ ಅದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಆಗುತ್ತೆ. ಓವರಾಲ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಉತ್ಪನ್ನ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅದೇನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಒಟ್ಟು ಉತ್ಪನ್ನ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಮಗ್ರ ಅಥವಾ ವಿಶಾಲ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಉದಾಹರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸಮಗ್ರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂಥೇಳಿ 2 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬರೀಬೋದು. ಸೊ ಸಮಗ್ರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಒಂದು ಸಾರಿ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಅರ್ಥ ಆದಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಹೆಂಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 1 ಅಂಕದ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ. ಕ್ವಶನ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸಮಗ್ರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡೋಣ. ಇದರಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸಮಗ್ರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಅನುಭೋಗಿಯ ವರ್ತನೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಅನುಭೋಗಿಯ ವರ್ತನೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬೇಡಿಕೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯ. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆದಾಯ. ಯಾವುದ್ರ ಆನ್ಸರ್ ಇದರಲ್ಲಿ? ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಮೈಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್. ಆಪ್ಷನ್ ಎ consumer behavior, option B individual demand, option T national income, option D individual income. which one is answer? ಯಾವ್ದು ಆನ್ಸರ್ ಆಗ್ಬೋದ್ರಿ ಇದರಲ್ಲಿ? ನಾನು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಉದಾಹರಣೆ ಸಮಗ್ರಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸಮಗ್ರ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದಿರೋದಿಲ್ಲ, ಅನೇಕ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಅನುಭೋಗಿ ವರ್ತನೆ ಅಂತಂದರೆ ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ಅನುಭೋಗಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅದು ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬೇಡಿಕೆ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಂತಂದರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬೇಡಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ಸಮಗ್ರದಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಲು. ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬಂದಿದೆ, ಇದು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಯಿತು? ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಆಯಿತು? ಸಮಗ್ರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಆಯಿತು. ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕೇಳ್ರಿ, ಹೆಂಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಮೈಕ್ರೋ ಅಂತಂತಂದರೆ. ಮೈಕ್ರೋ ಅಂತಂತಂದರೆ ಈ ವರ್ಡ್ ಬರಬೇಕು, ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಅಂತಂದರೆ ಈ ವರ್ಡ್ ಬರಬೇಕು, ಸಮಗ್ರ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಬರಬೇಕು, ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಬರಬೇಕು. ಮೈಕ್ರೋ ಅಂತಂತಂದರೆ ಈ ವರ್ಡ್ ಬರಬೇಕು, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಬರಬೇಕು. ಇಷ್ಟೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಅಂತಂತಂದರೆ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಮೈಕ್ರೋ ಅಂತಂತಂದರೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಮೂಲಕ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸನ್ನು ನೋಡ್ಕೋಬೋದು ಮೈಕ್ರೋ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ಗೆ. ಇವಾಗ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ತೆರಿಗೆ, ಬಜೆಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಆಯವ್ಯಯ ಪತ್ರ. ತೆರಿಗೆ ಅಥವಾ ಆಯವ್ಯಯ ಪತ್ರ ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ? ಮೈಕ್ರೋ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೂ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೂ? ಸಮಗ್ರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೂ ಉದಾಹರಣೆನೋ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ವಿಶಾಲ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೂ ಅಥವಾ ಸಮಗ್ರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೂ ಉದಾಹರಣೆನೋ? ತೆರಿಗೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ತೆರಿಗೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದರೆ, ನಾನೆಷ್ಟು ಪೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಮೈಕ್ರೋ ಆಯಿತು. ಓವರಾಲ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ತೆರಿಗೆ ನನಗೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ನೋಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಆಗ್ತಾ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಜೆಟರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ರೀತಿಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ಸಮಗ್ರ ಅಥವಾ ವಿಶಾಲ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕಂಟ್ರಿ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ದೇಶದ ಒಟ್ಟು ಉತ್ಪನ್ನ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗದ ಪ್ರಮಾಣ. ಈ ಎರಡೂ ವರ್ಡ್ಗಳು ತುಂಬ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಆಗ್ತವೆ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ. ದೇಶದ ಒಟ್ಟು ಉತ್ಪನ್ನ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗದ ಪ್ರಮಾಣ
ಈ ಎರಡೂ ವರ್ಡ್ಗಳು ನಮಗೆ ತುಂಬ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಆಗ್ತವೆ ವಿಶಾಲ ಅಥವಾ ಸಮಗ್ರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ. ಯಾಕೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂತಂದರೆ, ಒಂದು ದೇಶದ ಒಟ್ಟು ಉತ್ಪನ್ನ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂತು, ಎಲ್ಲರ ಉತ್ಪನ್ನ ಬಂತು, ನನ್ನ ಉತ್ಪನ್ನ ಬಂತು, ನಿಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನ ಕೂಡ ಬಂತು, ಮತ್ತು ಇನ್ಯಾವುದೋ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಉತ್ಪನ್ನ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸೇರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉತ್ಪನ್ನ ಅಥವಾ ಒಂದು ದೇಶದ ಒಟ್ಟು ಉತ್ಪನ್ನ ಏರಿಕೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂತಂದರೆ ಉದ್ಯೋಗದ ಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಏರಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ, ಅನೇಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತಂದರೆ ಬೇರೆ ಏನಲ್ಲ, ಸಮಗ್ರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತಂದರೆ ಬೇರೆ ಏನಲ್ಲ, ಒಂದು ದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಅಥವಾ ಒಟ್ಟು ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡುವುದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿನ ಉದ್ಯೋಗದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ರೀ, ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಬಟ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ಎಲ್ಲರ ಉದ್ಯೋಗದ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಳ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಳ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ, ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಒಟ್ಟು ಉತ್ಪನ್ನ ಹೆಚ್ಚಾಗುವಂಥದ್ದು ದೇಶದ್ದು, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಉದ್ಯೋಗದ ಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಹೆಂಗೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಮೊದಲು ನೀವೇನಾದರೂ ಒಂದು 10 ಸೀರೆಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಆ 10 ಸೀರೆಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ 2 ಲೇಬರ್ಸ್ಗಳು ಸಾಕಾಗ್ತಿದ್ರು ಅಥವಾ 2 ಕಾರ್ಮಿಕರು ಸಾಕಾಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇವತ್ತು ಬೇಡಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, 10 ಸೀರೆಯ ಬದಲಾಗಿ 100 ಸೀರೆಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ನಿಮಗೆ 10 ಸೀರೆಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ 2 ಕಾರ್ಮಿಕರು ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದರೆ 100 ಸಾರಿಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಲೇಬರ್ಸ್ ಬೇಕಾಗ್ತಾರೆ, 10 × 2 ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, ನಮಗೆ 20 ಲೇಬರ್ಸ್ಗಳು ಬೇಕಾಗ್ತಾರೆ ಅಥವಾ 20 ಕಾರ್ಮಿಕರು ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತಾರೆ, ಬೇಕಾಗ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ನದ ಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಳ ಆಯಿತು, ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು, ಉದ್ಯೋಗದ ಪ್ರಮಾಣವು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ GDP ಅಥವಾ ನಮ್ಮ GNPಗಳು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನನ್ನು ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ನಾವು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಉದ್ಯೋಗದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವೇನು ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇವು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇವಲ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬೇಡಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಉತ್ಪನ್ನದ ಬಗ್ಗೆ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಉದ್ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನಾನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾಗಿ ನಾನು ಹೇಗೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೊಂದಬಹುದು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾಗಿ ನಾನು ಹೇಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಬಹುದು ಎಂಬ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಇನ್ನು ಇದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ನಿಮ್ಮ NCERT ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ 2 ವರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಒಂದು ಹಣದುಬ್ಬರ, ಇನ್ನೊಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಕುಸಿತ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ತುಂಬ ಮಹತ್ತರವಾದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು ಇವು. ನಾವು ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ಗೆ ಹೋದಂಗೆಲ್ಲ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದೊಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕನ್ನೇ ನಾವು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಣದುಬ್ಬರ ಅಂತಂದ್ರೇನು, ಹಣದುಬ್ಬರ ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಣದುಬ್ಬರವನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಅದರಿಂದ ಆಗುವಂಥ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳು ಯಾವುವು, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅನೇಕ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು ಹಣದುಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಕುಸಿತದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಹಣದುಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಕುಸಿತ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಸಮಗ್ರ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಏನಾಗಿದ್ದಾವೆ, ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಯಾಕೆ ಈ ಹಣದುಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಕುಸಿತ ಸಮಗ್ರ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಅಥವಾ ಸಮಗ್ರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಅಂತ ನಾವು ಕರೆಯೋದಾದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹಣದುಬ್ಬರ ಅಂದರೆ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಮೊದಲು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಣದುಬ್ಬರ ಅಂತಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಗಳು ಸತತವಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಾವು ಹಣದುಬ್ಬರ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೇನಿರೋದಿಲ್ಲ, ಲಿಮಿಟೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಲಿಮಿಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಹಿಂಗೆ ಪ್ರೈಸಸ್ಗಳು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾವೆ ಅಂತಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿರೋದಿಲ್ಲ, ಲಿಮಿಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿರ್ತಾವ್ರಿ, ಅವು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿರ್ತವೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವತ್ತು 10 ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ಇದೆ 1 ಲೀಟ್ರ್ ಬೆಲೆ, ನಾಳೆ ಅದು 20 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ, 40 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ, 100 ರೂಪೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, 1000 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಆ ವಸ್ತುವಿನ ಬೆಲೆ ಸತತವಾಗಿ ಏನಾಗುವಂಥದ್ದು, ಗಗನಕ್ಕೆ ಏರುವಂಥದ್ದು. ಒಂದೇ ವರ್ಡ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು, ಬೆಲೆಗಳು ಗಗನಕ್ಕೆ ಏರುವಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು, ಗಗನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಟಚ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅಥವಾ ಅನುಭೋಗಿಗೆ ಆ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಅಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ನಾನು ಏನಂತ ಕರಿಬೋದು ರೀ, ಹಣದುಬ್ಬರ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಪಾರ್ಲೇಜಿ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಪ್ರೈಸಸ್ 10 ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದಾಗ ನಾನು ಕೊಂಡ್ಕೋಬಹುದು, ಬಟ್ ಅದೇ ಪಾರ್ಲೇಜಿ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಪ್ರೈಸು 1000 ರೂಪಾಯಿ ಆದಾಗ ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೆಲೆಗಳು ಗಗನಕ್ಕೆ ಏರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು, ಅಂದರೆ ಸತತವಾಗಿ ಬೆಲೆಗಳು ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುವ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿಬಹುದಾಗಿದೆ, ನಾನು ಹಣದುಬ್ಬರ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದಾಗಿದೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನನಗೆ ಸತತವಾಗಿ ಬೆಲೆಗಳು ಏರಿಕೆ ಆಗ್ತಿದ್ದಾವೆ ಅಂತಂತಂದರೆ ನನ್ನ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೊದಲು ನಾನು ಒಂದು ಪಾರ್ಲೇಜ್ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಕೊಂಡ್ಕೋತಿದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಏನು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ನನ್ನ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೆಲೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ, ಬಟ್ ನನ್ನ ಆದಾಯ ಏನಾಗಿದೆ, ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ನನ್ನ ಆದಾಯ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ
ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಬೆಲೆಗಳು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಹೆಚ್ಚಳ ಆಗ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾವೆ, ಹಣ ತನ್ನ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿಬಹುದಾಗಿದೆ, ಹಣದುಬ್ಬರ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ, ಕರಿಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎರಡನೇ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಯಾವ್ದು ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಪ್ಪ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೆಲೆಗಳು ಗಗನಕ್ಕೇರುವಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನ ಅಥವಾ ಸತತವಾಗಿ ಏರಿಕೆಯಾಗುವಂಥ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ನಾನು ಹಣದುಬ್ಬರ ಅಂತ ಕರೆದ್ರೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಕುಸಿತ ಅಂತಂದರೆ ಏನಂತ ಕರೀಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕ ಕುಸಿತ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಏನಲ್ಲ, ಉತ್ಪಾದನೆ ಅಥವಾ ಉತ್ಪನ್ನ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗದ ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಸತತವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗದ ಪ್ರಮಾಣ ಸತತವಾಗಿ ಇಳಿಕೆಯಾಗುವ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ, ಇವತ್ತು 2 ಜನ ಏನು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರು, ಕೆಲಸ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರು, ನಾಳೆ 10 ಜನ ಕಳ್ಕೋತಾರೆ, ನಾಳೆ 100 ಜನ ಕಳ್ಕೋತಾರೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ 1000 ಜನ ಕಳ್ಕೋತಾರೆ. ಸತತವಾಗಿ ಉತ್ಪನ್ನವೂ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಉದ್ಯೋಗದ ಪ್ರಮಾಣವೂ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ನಾನು ಏನಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ ರೀ, ಆರ್ಥಿಕ ಕುಸಿತ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 1 ಅಥವಾ 2 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಕುಸಿತ ಅಂದ್ರೇನು ಅಥವಾ ಹಣದುಬ್ಬರ ಅಂತಂದ್ರೇನು. ಬೆಲೆಗಳು ಏರಿಕೆಯಾಗುವ, ಸತತವಾಗಿ ಬೆಲೆಗಳು ಗಗನಕ್ಕೇರುವುದನ್ನು ನಾವು ಹಣದುಬ್ಬರ ಅಂತ ಕರೆದ್ರೆ, ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗದ ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಸತತವಾಗಿ ಏನಾಗುವಂಥದ್ದು, ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಸನ್ನಿವೇಶಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಆರ್ಥಿಕ ಕುಸಿತ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸತತವಾಗಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗದ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹಣನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಹಣಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಬೇಡಿಕೆ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಹಣ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಹಣವನ್ನು ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಯಾವುದಾಗಿರುತ್ತೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಕುಸಿತ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಡನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ, ಕಂಪೋಸ್ಡ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಲಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ರೀ, ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಯಾವೆಲ್ಲ ವಲಯಗಳಿದೆ ನಮಗೆ, ಸರ್ಕಾರದ ವಲಯ ಇದೆ, ಖಾಸಗಿ ವಲಯ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಬಾಹ್ಯ ವಲಯ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದಂಥದ್ದು ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಕುಟುಂಬ ವಲಯ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್, ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ನಾವು ಓದಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಎಲ್ಲ ಸೆಕ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಲಯವೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೊಂದು ವಲಯದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತದು, ಅವಲಂಬನೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಏನಾಗುವಂಥದ್ದು, ಕುಟುಂಬ ವಲಯ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಲಯ ಯಾವುದನ್ನು, ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಲಯನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ನಾವು. ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಲಯ ಸರ್, ನಾವು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಂಬಂಧನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬದುಕುವುದಿಲ್ಲ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ. ಕೇವಲ ನೀನು ಕುಟುಂಬ ವಲಯದ ಬಗ್ಗೆನೇ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀನು ಕುಟುಂಬ ವಲಯ, ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಲಯ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ವಲಯ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಾಹ್ಯ ವಲಯ ಬಗ್ಗೆ, ಎಲ್ಲ ವಲಯದ ಬಗ್ಗೆ ನೀ ಏನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದನ್ನೊಂದು ಯಾವಾಗಲೂ ಏನಾಗಿರ್ತಾವ್ರಿ, ಇವು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಸರಕುಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಸರಕುಗಳು ಯಾರು ಕೊಂಡ್ಕೋಬೇಕು? ಒಂದು ವೇಳೆ ಕುಟುಂಬ ವಲಯದವರು ನಾವು ಸರಕುಗಳು ಕೊಂಡ್ಕೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಲಯ ನಾಶ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವರು ಯಾಕೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಕುಟುಂಬ ವಲಯದವರು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸರಕುಗಳನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸಮಗ್ರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ವಲಯಗಳು ಏನಾಗಿದ್ದಾವೆ, ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಲಯ ಕುಟುಂಬದ ವಲಯದ ಮೇಲೆ, ಕುಟುಂಬ ವಲಯ ಸರ್ಕಾರದ ವಲಯದ ಮೇಲೆ, ಸರ್ಕಾರ ವಲಯ ಬಾಹ್ಯ ವಲಯದ ಮೇಲೆ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಅವಲಂಬನೆ ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಕೇವಲ ಕುಟುಂಬ ವಲಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಲಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಸರ್ಕಾರದ ವಲಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ವಲಯಗಳನ್ನು ನಾನು ಜೋಡಿಕೆ ಮಾಡಿ ಆ ಎಲ್ಲ ವಲಯಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಏನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ, ಅಂತಹ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಸಮಗ್ರ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ 4 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮ್ಮ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕೇಳುವಂಥದ್ದು, ವಾಟ್ ವೇ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಡಿಫರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಮೈಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಕರೀತಾನೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸಮಗ್ರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರವು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಅನೇಕ ರ್ಯಾಂಕರ್ಸ್ಗಳು ಅಥವಾ ಅನೇಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೇ. ಯಾಕಂದರೆ 100ಕ್ಕೆ 100 ಅವ್ರು ಬರೆದು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ನಾನು 100ಕ್ಕೆ 100 ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ. ಬಟ್ ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಅದು ಏನು ಬರುತ್ತೆ, 99 ಅಂತ ಬರ್ತಾ ನೀವು ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಕಾಪಿಯನ್ನು ತರಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರ್ತಂದೆ, ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲೇ ಹೋಗಿರ್ತವೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀರ ನೀವು, ಸಮಗ್ರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರವು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಟೇಬಲನ್ನು, ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡ್ ಸಮಗ್ರ ಅರ್ಥದ ಟೇಬಲನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕಿರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. 5-6 ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನ ಬರೆದು ಬಿಡ್ತೀರಾ, ಈಸಿಯಾಗಿ
ವರಿಸೆಯಾಗಿ ನಾನು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಹೇಳಿರ್ತೀನಿ, ಆ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಹಾಗೆ ಬರೆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ 3 ಸಿಗ್ಬೋದು, 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗಳು ಸಿಗ್ಬೋದು, 4ಕ್ಕೆ 4 ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ನು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ವೈಸಲ್ಲೇ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಥಿಯಾರಿಟಿಕಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮೊದಲು ಒಂದು 2-3 ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಬರೆದು ಅನಂತರ ನೀವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಮೊದಲು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಮಗ್ರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತಂದ್ರೇನು ಅಥವಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತಂದ್ರೇನು ಅದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ, ಅನಂತರ ಸಮಗ್ರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತಂದ್ರೇನು ಅದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ, ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಗೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಜೋಡಣೆಯಾಗಿದ್ದಾವೆ, ಒಂದನ್ನೊಂದು ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಇವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ, ಒಂದನ್ನೊಂದು ಅವಲಂಬಿತ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಸಮಗ್ರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಕೆಲವು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು ಸಮಗ್ರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅವು ಒಂದನ್ನೊಂದು ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದ್ದಾವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫನ್ನು ನಾವು ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅನಂತರ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಯಾವ ಒಂದು ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒಂದನ್ನೊಂದು ಏನಾಗಿದ್ದಾವೆ, ಅವು ಭಿನ್ನವಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಇದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ, ಇದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಬರ್ತವೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಬೇರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಹೆಸರಂತ ಕರೆದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ರೀತಿಯ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ, ನಾಳೆಯ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಣ. ಅದು 4 ಅಂಕದ ಮಹತ್ವವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಬರೀಬೇಕು ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಟೇಬಲನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ನಾಳೆ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.